Hello everyone, welcome back to the class. Since we have looked over the words, idioms and phrasal verbs that are requisite for reading the news, why not? We just get down to the news right now. 자, 그러면 기사에 들어가 보도록 하겠습니다. North Korea's Kim vows to develop more powerful means of attack. 북한의 김은 좀 더 강력한 공격 수단을 개발할 것이라고 맹세를 했습니다. US-led diplomacy aimed at convincing North Korea to denuclearize has stalled since 2019. 미국이 주도한 북한을 비핵화하기 위해 미국이 이제 북한을 설득하여서 비핵화할 그런 목적을 가진 그런 미국이 주도한 그 외교는 2019년도 이후 stalled, 작동을 멈춰 왔습니다. 혹은 지연되어 왔습니다. Seoul, South Korea, 대한민국의 서울발 뉴스입니다. North Korea said Monday leader Kim Jong-un has vowed to develop more powerful means of attack days after the country's first intercontinental ballistic missile launch in more than 4 years. 북한이 말하기를 월요일날 북한이 말하기를 김정은 지도자는 좀 더 강력한 공격 수단을 개발할 것이라고 이제 맹세를 했다고 북한이 말을 했습니다. 이때가 언제냐면은 4년이 훨씬 더 지난 이 시점에서 약 4년도 훨씬 더 지난 그 시점에서 이 북한의 첫 번째 대륙간 탄도미사일 발사가 있고 난 이후에 4년이 훨씬 마지막 하고 난 다음에 이제 4년이 지나서 또 대륙간 탄도미사일을 발사하고 난 다음에 이렇게 리더 김정은이 이렇게 맹세를 했다는 것이죠. The statement suggests North Korea might perform additional launches or even test a nuclear device soon, as it pushes to modernize its arsenal and increase pressure on the Biden administration while nuclear diplomacy remains stalled. 이 성명이 말하는 바는 김정은이 말하는 개발하겠다, 좀 더 강력한 걸로. 암시하는 바는 북한은 말이야, 곧 추가적인 어떤 발사를 할 수도 있고, 심지어는 핵장치를 갖다가 테스트할 수도 있을 것이라는 것을 암시한다는 거죠. 왜냐하면 이 북한이 자신들의 무기고를 현대화하고, 그리고 이제 핵 외교가 작동이 멈춰진 상태로 남아 있음에 따라서 바이든 행정부에 대해서 압력을 높이기 위해서 이제 높이는 방향으로 이 추진을 하고 있음에 따라서 그죠? as push 하고 있는 이때에 이 pushes는 이제 press하고 똑같죠. 이 as it presses on to modernize하고 같겠죠, 그죠? 그럼 요때에 이제 이렇게 할 거라는 거죠. 추가적인 어떤 발사, 미사일 발사라든가, 심지어는 핵장치에 대한 어떤 테스트도 할 수 있을 것이라는 걸 암시한다는 거죠. 좀 더 강력한 공격 수단을 갖다가 개발한다니까. 그렇게 볼 수밖에 없죠. Last Thursday, the North performed its 12th round of weapons tests this year, launching the newly developed long-range Hwasong-17, which analysts say was designed to reach anywhere in the U.S. mainland. 지난 목요일 날 북한은 올해 들어서 자신들의 12번째 무기 테스트를 수행했습니다. 어떻게 함으로써요? 새로 개발된 장거리 화성 17호를 발사를 하면서 말이죠. 이는 화성 17호는 분석가들의 말로는 미국 본토 어느 곳에 메일랜드니까 미국 본토 어느 곳에도 도달할 수 있도록 디자인된 것이라는 것이죠. During a photo session with the scientists and others involved in the Hwasong-17 test, Kim expressed a resolve to build the country's attack capability to cope with the threats, according to the official Korean Central News Agency. 공식
그 조선중앙통신에 따르면, 그죠? 따르면은, 과학자들과, 그리고 이제 화성 17호 테스트와 관련, 실험과 관련되어 있는 다른 이제 과학자들, 그러니까 다른 사람들과의 그런 포토 세션, 그죠? 그 사진 찍는 그 시간 동안에, 그죠? 그 기념사진 찍는 그 시간 동안에, 김정은은, 위협에 잘 대처하기 위해서 이 북한의 공격 능력을 갖다가 정강시키고자 하는 어떤 결의를 표명을 했다는 것이죠. Only when one is equipped with the formidable striking capabilities of overwhelming military power that cannot be stopped by anyone, one can prevent a war, guarantee the security of the country, contain and put under control all threats and blackmails by the imperialists. KCNA quoted Kim as saying. KCNA는 이거죠, 그죠? 코리안 센트럴 뉴스 에이전시, 조선중앙통신, 그죠? KCNA, 조선중앙통신. 는 김을 인용해서 말하길 이렇게 했다는 거죠. 어느 누군가가 그죠? 어떤 누구에 의해서도, 그죠? 어떤 사람이 어떤 누구에 의해서도 cannot be stopped, 억제될 수, 저지될 수 없는 압도적인 군사력과 가공할 타격 능력으로 어떤 누군가가 장비되어져 있을 때에만이, 그럴 때만이 바로 그 사람은 전쟁을 예방할 수가 있고 그 나라의 안보도 보장할 수 있으며 제국주의자들에 의한 모든 위협과 협박들을 통제해 둘 수 있고 억제할 수가 있다. 이렇게 이제 조선중앙통신이 김이 그렇게 말했다고 이제 인용을 했죠, 그죠? 맞는 말이죠, 그죠? 가공할 타격 능력과 압도적인 군사력이 있어야만이 장비됐을 때만이, 그죠? 어느 누구도 이제 멈출 수가 없는 그런 압도적인 군사력과 가공할 타격 능력을 갖고 있어야만이 그때서야 전쟁을 예방할 수 있다는 거죠, 그죠? 이건 내 생각하고 똑같네. 혹시 내 말 들었을까? 혹시 내 블로그 읽는 거 아니야, 김정은이? Kim said North Korea will develop more powerful strike means and also expressed his conviction and expectation that his country will more vigorously perfect the nuclear war deterrence of the country. perfect는 형용사적으로 말하면은 완벽한이죠. perfect. she's perfect. 그 여자 있죠. 완벽한데. Wow, she's perfect. 아니면 먼저 the plan is perfect. spotless, 그죠? 그죠? flawless, 결점이 없는, 그죠? flawless, 이런 그런 그냥 완벽하다 할 때는 perfect이라고 합니다. 퍼에 강설죠. perfect, perfect. 근데 뭔가를 완성시키다 할 때는 perfect라고, 이 동사적으로 쓰일 때는 perfect라고 발음을 해줍니다. 여기서. 그래서 perfect, more vigorously perfect the nuclear war deterrence of the country, 이렇게 발음해 줘야 된다. 한번 볼까요, 그만? 김은 말하기를 북한은 말이죠. 좀 더 강력한 타격 수단을 개발할 것이라고 말을 했으며 또한 그의 확신과 기대, 즉 뭐냐, 그의 나라는, 즉 북한은 북한은 말이죠. 좀 더 열정적으로 북한의 핵 전쟁 억지를 완성시킬 거라는, 완벽하게 완성시키는 거죠. 완성시킬 거라는 그런 기대와 그의 확신을 표명을 했다고 그럽니다. North Korea said Hwasong 17 flew to a maximum altitude of 6,248 kilometers and traveled 1,090 kilometers during a 69 flight before landing in waters between the Korean peninsula and Japan. 북한의 말로는 화성 17호는 최고 고도 6,248km까지 비행을 해가지고 67분간의 그 비행 기간 동안에 약 1,090km를 갖다 날아가서 한반도와 그 일본 사이에 있는 그 수역에 랜딩, 퐁당 빠졌다는 것이죠. 착륙을 했다니, 물에 어떻게 착륙을 합니까? 물에 떨어지는 거죠. 떨어졌다고 얘기를 하고 있죠.
outside experts just said that if the missile is fired on a standard trajectory flatter than the steep test angle, it could fly as far as 15,000 kilometers, enough to reach anywhere in the U.S. military and beyond. In the U.S. mainland and beyond. and the U.S. mainland and beyond. 그죠? 입에서 제가 밀리터리가 입에서 붙었습니다. 제가 지금. 외부 전문가들의 말로는, 그죠? 외부 전문가들의 말로는 만약 이 미사일이면 표준 그 탄도로, 탄의 각도로, 표준 탄 45도죠. 표준 각도로 발사되었을 때, 이 표준 각도는 뭐냐? 이번에 했던 그 가파른, 스티펀, 가파른 테스트 각도보다 훨씬 더 평평한, 표준 탄도 각도로 이제 발사되었다면은, 그것이 된다면은, 그거는, 그 미사일은, 15,000km를 최대 S5에서는 최대 15,000km까지 비행을 할 수 있을 것이라고 외부 전문가들이 말하는 거죠. 이는 미 본토와 그 미 본토를 훨씬 넘어서까지 그 어느 곳에서도 도달하기에 충분한 그런 거리라는 거죠. 이제 벌써 레드라인 넘었죠, 그죠? 레드라인 넘었다는 거죠. 예전에 트럼프가 뭐 이제 뭐 화염과 분노 뭐 그랬고 어디더라? 이거 2016년도일 겁니다. 2016년도가 2017년도에 화염과 분노 그랬었죠 그때. 그리고 2016년도에 뭐 한창 그거 할 때죠. 그 뭐고 촛불 시위하고 막 그럴 때 그죠. 2016년도일 겁니다 그때. 그때 미 국무부의 그 동아태 담당 차관보가 그때 뭐랬냐? 2016년도거든요 그때가. 2016년 그 한창 촛불 시위할 때인데 그때 미 국무 동아태 그러니까 그때는 오바마 시절이죠. 뭐라 그랬냐면 제가 봤는데 만약 김정은이 미국까지 도달하는 그 탄도 미사일을 맞으면은 정은이는 죽는다 그랬거든요. 그걸 제가 그 사람 말로 영어로 그 사람의 하는 원어로 제가 다 들었기 때문에 제가 아직도 기억하는데 너 정은이는 죽는다. 만약에 그 미 본토까지 가는 점에 탄도미사일을 만들면 죽는다 그랬는데 그거로 이제 그 정권이 바뀌었죠. 오바마에서 이제 민주당에서 공화당으로 바뀌가 트럼프가 되고 이제 트럼프가 되는 바람에 또 김정은이하고 이제 만나고 트럼프가 그죠. 정은이하고 만나가지고 이야기도 하고 뭐 서로 막 사랑에 빠졌다 그러고 막 그랬었는데 근데 지금은 그러고 난 다음에 이제 2022년이 돼가지고 벌써 이제 26년이니까 벌써 한 6년이 지났죠, 그죠? 6년이 지나가지고 완전 선을 넘었죠. 이제 죽어야 돼. 김정은이 이제 죽어야 될 차례인데 이게 과연 김정은을 죽일지 미국이 안 죽일지 그걸 모르겠습니다. 그죠? 참 그때는 참 깝깝했죠. 솔직히 말해가지고 뭐 장관도 아니고 차관도 아니고 차관의 보가 정은이는 죽는다 그랬거든요. 협박했거든요. 만약에 너 탄도미사일이 니네가 시험한 탄도미사일이 미국까지 날아오면 너 정말 죽을 줄 알아. 그랬었는데 그때가 2016년이었습니다. 이제 드디어 2015년에 드디어 도달하게 되었습니다. 어떻게 될까요? 이제 believed to be about 25 meters long. The Hwasong 17 is not the longest range weapon and by some estimates the world's biggest road mobile ballistic missile system. 약 25m 정도 길이가 되는 것으로 알려져 있는 이 화성 17호는 북한의 가장 최장거리의 사거리를 가진 무기이며 어떤 추산에 따르면 세계에서 가장 큰 도로로 이동 가능한 탄도미사일 시스템이 바로 화성 17이라는 것입니다. Its size suggests the missiles are meant to carry multiple nuclear warheads, given that North already has a single warhead ICBMs that could also hit most of the U.S. 그리고 이 크다는 사이즈, 그죠? 25m고 뭐 이렇게 되는 게 82피트나 되는 25m 정도 되는 이 사이즈가 이 탄도미사일이 이 사이즈를 딱 보면은 알 수 있는 게 뭐냐면 이 미사일은 핵탄두인데 다탄두라는 거죠. 그죠? 뭐냐면 이게 이제 다탄두라는 게 뭐냐면 그런 겁니다. 탄두가 여러 개라는 거죠. 워헤드가 여러 개라는 거죠. 예를 들면 이제
그 미사일을 딱 쏘잖아요. 그죠? 쏘지 않습니까? 그죠? 미사일 딱 쏘면은 미사일이 이제 발사가 되지 않습니까? 그리고 그죠? 지우개 여기 있나? 그러면서 이제 여기서 이제 확 쏘지 않습니까? 그죠? 불이 촥 나가면서 불이 촥 이씨 그래서 미사일이 흉 날아가지고 그죠? 그 다음에 이제 여기는 그 폭탄은 여기 달려 워헤드는 여기 달려져 여기 그죠? 폭탄은 그러면 폭탄이 있다 그러면 예전에는 워헤드가 한 개 무기를 한 개만 있었습니다. 한 개만 딸랑 싣고 갔었거든요. 폭탄을 그래가지고 흉 날아가서 이제 폭탄을 톡 떨어뜨리고 왔거든요. 이게 날아가가지고 흉 날아가 이거 페어링이라 그러는데 페어링의 두께를 갖다 탁 열고 여기 통 떨어뜨리면 이제 가서 이제 터졌거든요. 한 개가. 그래서 요게 뻥 터지면 이제 그래거든요. 여기 이제 핵무기 한 개가 들어가는 거죠. 근데 요즘에는 어떠냐? 요즘에는 다 탄두라고 그럽니다. 이 사이즈 휘어 사이즈가 크다고 그랬죠, 그죠? 이 사이즈가 복사가 안 들어가. 아이씨. 그러면은 탄두가 여러 개라는 거 무슨 말이냐면은 그죠? 네? 아이씨. 크기가 크기 때문에 탄두가 이렇게 들어간다는 거죠. 그러니까. 요? 탄두가 그러니까 여기 핵무기가 한 개씩 다 들어가면 크기가 커서 탄두가 여러 개라는 것이죠. 폭탄, 그러니까 다 폭탄이고, 여기도 핵폭탄, 이것도 핵폭탄, 이것도 핵폭탄, 이것도 핵폭탄, 이것도 핵폭탄. 그리고 이제 이걸 갖다가 이제 우주에 날아가서 이제 이 페어링을 열고서 톡 떨어뜨리죠. 그죠? 미국 쪽으로. 그러면은 요 한 개만 떨어지는 핵폭탄 한 개만 터지는 게 아니라 지금 네 개가 들어가 있잖아요. 여기서는 그죠? 그럼 네 개가 다 터지는 겁니다. 요즘엔 또 기술이 하도 좋아가지고 요 네 개가 각자 떨어뜨리는 위치를 또 다르게 할 수도 있습니다. 요거는 이제 LA에 떨어뜨리고 요거는 LA에 떨어뜨리고 요거는 샌프란시스코에 떨어뜨리고 요거는 덴버에 요거는 뭐 워싱턴에 떨어뜨리고 뭐 이런 식으로까지 이제 개별적인 어떤 조정을 갖다가 이 탄도미사일이 탄도가 여전히 탄의 지구 중력에만 맡기지 않는 그런 사태까지 기술이 많이 지금 발전해 있는 사태거든요. 이게 다탄도 미사일이라고 합니다. 다탄도를 뭐라고요? Multiple Nuclear Warheads, 그죠? 여러 개의 Nuclear Warheads, 그러니까 핵 탄두, 다 이렇게 그걸 갖다가 실어 나갈 수 있다는 것을 의미한다는 것이죠. 이 사이즈를 딱 보니까 저렇게 큰데 저거 한 개만 실을 게 아닌데 이렇게 실었겠는데 이렇게 터널이라는 거죠. 그리고 또 뭘 또 감안합니까? 북한은 이미 한 개의 탄두 한 개를 싣는 ICBM을 이미 갖고 있다는 거죠. 이미 미국의 대부분을 때릴 수 있는 싱글 워헤드는 이미 갖고 있는데 갖고 있다는 걸 감안해 보면 이 사이즈가 이렇게 크단 말이야. 그러면 이게 다 탄두를 싣는 거 아니냐 이 말이죠. US-led diplomacy aimed at convincing North Korea to denuclearize in return for economic and political benefits largely has stalled since 2019. 경제적인 어떤 이점, 경제적인 어떤 소득, 이익을 대가로 해서 북한이 비핵화하도록 설득하고자 하는 목표를 가진 그런 미국이 주도한 그 외교는 2019년도 이후 작동을 멈춰왔습니다. 대체로, 그죠? 그것도 대체로 멈춰왔다는 거죠. largely 멈췄다는 거죠. largely stall한 거죠.
The Biden administration has urged North Korea to return to talks without any preconditions, but Pyongyang has responded. Washington must drive its hostility first and has taken steps to expand its weapons arsenals. 바이든 행정부는 북한에게 어떤 사전 조건도 없이 회담으로 돌아오라고 촉구를 해왔습니다만은 평양은 즉 북한 정부는 워싱턴은 먼저 자신들의 적대감을 내려놓고 놓으라고 반응을 했으며 그리고 자신들의 웨펀즈 아스널 무기고를 갖다가 확장하는 조치를 취해왔습니다. Some experts say Kim could soon conduct another ICBM launch, a launch of a satellite carrying rocket or a test of a nuclear device as he works to perfect his weapons technology, dial up pressure on the United States and secure stronger internal loyalty. 일부 전문가들의 말로는 김은 곧 또 다른 ICBM 발사를 수행할 수 있을 거라는 거죠. 이 ICBM 발사는 할 수 있을 거라는 거죠. 이는 인공위성을 갖다가 실어 나르는 로켓의 발사나 아니면은 핵장치 어떤 핵장치의 테스트 같은 것을 곧 수행할 수 있다는 거죠. 왜냐하면은 김정은은 자신들의 무기 기술을 갖다가 완성시키기 위해서 노력을 하고 있고, 그 다음에 미국에게 압박을 증가시키기 위해서 또 노력을 하고 있으며, 그 다음에 좀 더 강력한 내부 충성도를 갖다가 확보하고자 지금 현재 노력하고 있기 때문이라는 것이죠. 그렇기 때문에 인공위성 로켓이라든가 핵장치 테스트 같은 걸 할 수 있다는 거죠. 그것도 그죠? 또 다른 ICBM 발사라든가. On Monday, South Korea reiterated a previous assessment that there are signs that North Korea is restoring previously demolished tunnels at its underground nuclear testing site. 월요일이면 오늘인데? 그죠? 오늘자거든요. 이게 지금 오늘을 얘기하고 있거든요. 뭔데? 그죠? 이게 얼마 전, 몇 시간 전에 나온 거죠? 28일 아닙니까? 그죠? 마치 28, 마치 28이니까, 그죠? 월요일날, 오늘, 그죠? 오늘, 대한민국은, 이전의 어떤, 평가를 반복적으로 말했다는 거. 이전에 했던 평가 그대로 말했다는 거죠. 뭐냐? 어떤 징조가 있냐면, 북한은 이전에 파괴했던 터널들을 지금 복구하고 있다는 거죠. 어디에서요? 그들의 지하 핵 테스트 장소에서, 지하 핵 테스트 사이트에서 이전에 그들이 파괴했던 터널들을 다시 북한은 보고하고 있다는 징조가 있다는 이전의 그런 평가를 갖다가 대한민국은 오늘 먼데이에 반복적으로 말했다는 것이죠. Lee Jong-ju, a spokesperson at Seoul Unification Ministry, said that a nuclear test by North Korea would pose a serious threat to international security and that the North must hold any related acts immediately and return to talks. 이정주라고 하는 서울의 통일부 대변인은 말하기를 북한에 의한 핵 테스트는 국제 안보에 심각한 위협을 제기할 것이며, 그리고 또 북한은 즉각 어떠한 관련된 행동들을 멈추고 회담으로 돌아와야 한다고 이제 말을 했다는 것이죠. 이정주라고는 통일부 대변인이. The Hwasong 17 liftoff was the North's most serious weapons launch since it tested a previously developed ICBM in November 2017. 화성 17호 발사는 2017년도 11월 달에 이전에 개발됐던 ICBM을 북한이 테스트한 이후 북한의 가장 심각한 무기 발사였다는 것이죠. Its last nuclear test is the sixth overall, was in September 2017. 그리고 북한의 마지막 핵실험은 총 6번을 했는데, 전반적으로 전체 6번의 핵실험을 했는데, 북한의 마지막 핵실험은 2017년도 9월 달에 있었다는 것이죠. 그죠?
화염과 분노 얘기를 하고 그 미친 노반 미친 넉다리 그죠 미국 노망난 미국 노인이라 그러고 막 그 서로 그참 컬러풀한 그런 욕을 주고받았을 때 그 시절에 이제 하고 안 했다는 거죠. 그 이후로는 핵실험은. 자, 그러면 오늘의 욕 보고 그죠? 오늘의 욕. 지난주에 욕을 2번 하는 바람에 그 문법을 2번 하는 바람에 이번 주에는 욕을 2번 해. 이번에는 욕을 2번 해야겠네요. 그러면 shit-faced. 얼굴이 똥처럼 되면 얼굴이 똥이 됐다는 거죠. 그죠? 뭡니까? 사람이 술이 취하면 얼굴이 이제 울긋불긋해지죠. 그냥 눈이 막 빨갛게 되게 충혈되기도 하고 얼굴이 울긋불긋해지고 막 얼굴 표정이 굉장히 해피해지기도 하고 막 엉망진창이 되기도 하고 땀 나기도 하고 그죠? 얼굴이 울긋불긋해지고 얼굴이 똥얼굴의 이런 뜻이에요. 똥얼굴의 이게 뭐냐? 술에 취하다 이런 뜻이에요. extremely drunk. 너무 막 술이 떡이 되도록 취했다. 꼰대를 만들어 술에 취했다. 막 살피지도 막 그런 거 있죠. 막 걸어가고 있는데 갑자기 막 아스팔트가 뻘떡 일어나가지고 이마를 팍 때려버리고 그죠? 가만히 있는데 전봇대가 타가지고 여기를 팍 때려부고 막 그런 거 있지 않습니까? 그 정도까지 취했다는 거죠. 그죠? 그래가지고 이제 그러면 이거는 형용사인데 shit-faced 형용사죠. 그죠? 똥얼굴이 된 매우 취했다. 즉 I got shit-faced last night. 나 어제 참 곤드레 만들었지. 지난밤에 마음껏 취했어. I got intoxicated last night. 그죠? 이런 뜻이죠. 참 intoxicated 굉장히 점잖은 말인데 intoxicated 하면은 이게는 꼭 그것도 있죠. 취하기도 취했지만은 그러니까 중독된 마약에 중독되었다 할 때도 intoxicated를 쓸 수가 있는데 보통 intoxicated는 취했다는 의미로 많이 쓰죠. 그죠? I got intoxicated last night. 취했다. 그죠? 그러니까 shit-faced는 형용사적으로 쓰는데 get shit-faced라고 하면 I got shit-faced last night 하면은 어제 매우 취했다. 그죠? 몸을 못 가눌 정도로 취했다. 마음껏 취했다. 근데 솔직히 마음껏 취했다 이거는 참 술을 그래 떡이 되도록 먹고 나서도 다음날 아침에는 이제 자고 나면 괜찮은 그죠? 젊을 때는 자고 나면 괜찮죠. 그죠? 자고 나면 아무리 먹어도 그죠? 아무리 먹어도 탁 자고 나면 다음날 개운하지 않습니까? 그죠? 제가 그걸 갖다가 제가 26까지는 그랬었습니다. 저 같은 경우는. 전날 저녁에 아무리 떡이 되도록 먹고 막 그래도 머리가 막 정신없도록 먹고 그래도 자고 아침에 한 7시간, 7시간만 딱 자고 나면 개운했었습니다. 그래가지고 제 친구들이 그 당시에 저는 제 친구들이 뭐 숙취가 있고 머리가 띵하다 아프다 그럴 걸 갖다가 제가 이해를 못했었거든요. 근데 27 어느 날, 27 어느 날인가 막 제가 머리가 띵하고 아프더라고요. 술 먹었는데 이거 왜 이러지? 이게 말로만 듣던 그런 거구나. 요즘에는 술이 하도 약해져가지고 막 괴롭습니다. 조금만 먹어도 괴롭고. 그냥 술 잘 안 먹죠 제가. He went out last night and got shit-faced. 그런 지난 밤에 나가가지고 밖에 나가가지고 떡이 되도록 마셨다. 이런 shit-faced는 그렇게 취했다는 겁니다. 똥얼굴이 되었다. 매우 취했다. 자, 그러면 이번 영상은 여기서 마치겠습니다. Well, I hope you've enjoyed this video. If you enjoyed it, make sure you like and subscribe. And don't forget to hit the notification bell as well. I'll see you next time. Until then, goodbye.